नमस्कार आमर दैनिक राशिफल भिडियो रे आपनको स्वागत। आज आपणक राशि अनुसार की खबर रही जाना आम सहित रहंतु। आज आपणक राशि अनुसार ग्रह विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण टिप्स पाइबाकू ए वीडियो को देखंतु। आज 4 मई शनिवार, नक्षत्र मूल, तिथि बहुल पंचमी, सूर्योदय होचंते प्रभात 5:50 रे एवं सूर्यास्त होचंते संध्या 7:08 रे। आज शुभ बेला हूँ पूर्वाह्न 9:57 रु 1 दिन 1:02 पर्यंत एवं अशुभ बेला हूँ विकास 3:11 रु संध्या 5:10 पर्यंत। मेष राशि रे चतुर्ग्रह रही दैहिक मानसिक अस्वस्थता निरुत्साहित करिबारे, वाणिज्य क्षतिर सामना करी आर्थिक समस्या आपण माने लोन करि पारंती। आलोचना क्षेत्र में अप्रिय सतकथा कही विरोधी माने होई पारंती। शिक्षा संतान सभा समिति साहित्य रे समस्यार समाधान पई विकल्प व्यवस्था ग्रहण करिवो। पाखरे थिबा लोकटी बहुत उपकार आसीबार संभावना रहुची। व्यवसाय आसान रूप फल पाई परिबे। कर्म क्षेत्र सम्मान लाभ एवं पदमर्यादा आपणक वृद्धि पाइबारे सहकर्मी उदारता मुख्य भूमिका ग्रहण करिपारे। आलोचना परिसर संयमता रक्षा न कले आपण माने विवादग्रस्त होई पारंती। आज आपणक शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 9 एवं प्रतिकार पई आपण नृसिंहଙ୍କ गायत्री मंत्रटी पाठ करंतु। वृष राशि अनुकूल गृहस्थिति आपणक दृढ़ मनोबल एवं धैर्य प्रत्येक काम पई सफलतार पृष्ठभूमि पाल्टी जाई पारे। सभा समिति रे किंबा परिवार एवं बंधुगण रे गंभीर रक्षा करे मंतव्य देई पारंती। भल संपर्क थिबा बंधु असुविधा रे पकाई पारंती। शिल्प वाणिज्य प्रशासन क्षेत्र रे सफलता हासिल करिवे। व्यवसाय मान प्रतिद्वंदिता मध्य रे निजर लक्ष्य हासिल करि पारंती। परिवार दृष्टिकोण पर कथारे पड़ी निज लोक मान को भूल बुझी पारंती। आनुष्ठानिक काम रे सुजोग पाई आपण माने आनंदित होई पारंती। यात्रा रे लक्ष्य पूर्ण हेबो एवं खाली हाथ रे आपण माने फेरिबे नाही। आज आपणक शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 6 एवं प्रतिकार पई आपण माँ कमलांक पूजा अर्चना करंतु। मिथुन राशि एकाधिक ग्रह भाग्य स्थान रे देखुथिबारु परिस्थिति भल दिग को गति करिपारे। नूतन गृह जानवाहन मूल्यवान द्रव्य निर्माण एवं किଣା बिका क्षेत्र रे आशा पूर्ण होई पारे। यात्रा समय जिनिष पत्र प्रति सतर्कता रहंतु, नते पछताप करने को पड़ी पारे। बंधु करथुवा कार्यर विलंबता को लक्ष्य करी आपण माने व्यस्त होई पारंती। आपणक चिंताधारा अनुଯାयी पारिपार्श्विक परिस्थिति अनुकूल रहिबो। बहुत दिनर आशा पूर्ण हेबा सहित कौनसी नूतन काम रे बंधु सहयोगर हाथ बढ़ाई पारंती। परिस्थिति रे पड़ी अनावश्यक भाव खर्च परिणाम आपणक द्विगुणित होई पारे। घरे अशांति लागी रहिबा पछरे पारिवारिक मतांतर ही कारण रही पारे। आज आपणक शुभ रंग होची सबुज, शुभ संख्या होची 5 एवं प्रतिकार पई आपण माँ त्रिपुरा सुंदरी मंत्र पाठ करंतु। कर्कट राशि अष्टामधिपति सप्तम योग असाधारण कथा को केंद्र करी स्वामी एवं स्त्री मध्य वितर्क सृष्टि होई पारे। ऑफिशियली कार्य रे टेंशन वृद्धि पाई पारे। मन भितर भय एवं आशंका भरी रहिले मध्य जिद रे अटल रही पारंती। तथापि प्रत्येक क्षेत्र आशा पूर्ण हेबारे जड़े बंधु साहाय्य करि पारंती। कर्म क्षेत्र कौनसी घटना मन को विव्रत करिपारे। घर पाई हेउ किंबा बंधु पाई जिते बेले भल काम कले मध्य अन्य माने दोष खोजी बुली पारंती। सकाल कौनसी अभाव न थाई मध्य मनटा भल लागी न पारे। छोट कथा को केंद्र कर निज लोकंक सहित जुक्ति तर्क ठीक हेब नाही। आज आपणक शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 2 एवं प्रतिकार पई आपण गुरुजनक चरण स्पर्श करंतु। सिंह राशि अष्टमत चंद्र सांगक नीचस्थ मंगल जनित दुर्भावना मन को भराक्रांत करिपारे। बंधुंक सहायतार वयस्कंक परामर्श रे आलोचना माध्यम रे काम कले आपण माने उपकृत हेबे। आर्थिक स्थिति बंधु संपर्क स्थगित काम एवं पारिवारिक स्थिति प्रायतः भल रहुछि। आपण जोथि पय आशंका करूछंती सेपरि किछि असुविधा हेब नाही।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ବାହାର ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ କାମଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଶନିଙ୍କ ଦୁଃସାବନସ୍ଥା ହେତୁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ମତାନ୍ତରର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ଷିପ୍ତ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ଜଟିଳ ଆକାରରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ପରି ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ଧାର କରଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ରହି ଯାନବାହନ ଚାଳନାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଲାଭାଧିପତି କର୍ମସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ଯାହା ପାଇବା ସକାଶେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସଦ୍ଭାବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କୃତି ଏବଂ କୃତିକା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ରାଜନୀତିରେ ଦୃଢ଼ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ରହିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ କମଳାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଭୂଷୁତ ବ୍ୟୟବହରେ ରହିଥିବାର ଜାଗା ବାଡ଼ି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ସକାଶେ ଆପଣମାନେ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭୁଲ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ରହୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ନୃସିଂହଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, କେନ୍ଦ୍ର ଧୂପକୋଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଜନିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅସଫଳତା ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଘରେ ଟିକେ ଜୋର ଦେଇ ଆପଣ କଥା ରହିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେ ବିନୟର ସହିତ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୀତିଶତ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଧନାଧିପତି ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷ, ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଜନିତ ସାହାଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତିପଦ ହେବ। ପରିବାରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ କାମ କଲେ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘରୋଇ ବିତର୍କରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବେଶୀ ଦୋହରାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁ ଧନହାନି, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି,
ରବି ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ସହକର୍ମୀ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ କାମ ହାସଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ବାହାର କାମରେ ବେଶୀ ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆଇନ ସହାୟତା ଲାଭପୂର୍ବକ କଚେରୀ ମାମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଭଲ ପଢ଼ୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ଦେହଜନିତ ପରିବାରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରନ୍ତି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଯେତେଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେହିପରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ କଳା ରାଶିର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବଲୋକନ କରୁଥିବାରୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସକାଶେ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ। ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାମଟି ବିଳମ୍ବରେ ବା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବର କେତେକ ବିବାଦୀୟ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆତ୍ମୀୟଜନକ ସ୍ୱଜନ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅବତୀ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବା ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ହେଉ।